કિશન ભરવાડ હત્યા કેસમાં ઝી 24 કલાક પર સૌથી મોટી ખબર। કિશનની હત્યા કેસમાં મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મૌલવીની સંડોવણી સામે આવી છે। અત્યાર સુધી મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સુધી આ વાત હતી, હવે ઉત્તર પ્રદેશ સુધી પહોંચી છે। ગુજરાત એટીએસની ટીમે મોડી રાત્રે મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું। ગુજરાત એટીએસની ટીમે મધરાત્રે દિલ્હીમાંથી મૌલવીને ઉઠાવ્યો। દિલ્હીના મૌલવી કમર ગની ઉસ્માનીને એટીએસની ટીમે ઉઠાવ્યો છે। તહરીકે ફરોગ ઇસ્લામી નામનો સંગઠનનો સ્થાપક છે આ ગની। કિશન ભરવાડ હત્યા કેસમાં ઝી 24 કલાક પર આ સૌથી મોટી ખબર। દિલ્હીના મૌલવી કમર ગની ઉસ્માનીને એટીએસની ટીમે ઉઠાવ્યો છે। તહરીકે ફરોગ ઇસ્લામી નામનું સંગઠનનો સ્થાપક છે આ ગની। ગુજરાત એટીએસનું મોડી રાત્રે સર્ચ ઓપરેશન। ત્રિપુરામાં થયેલા રમખાણોમાં 21 દિવસ તે જેલમાં પણ રહ્યો હતો। मौलाना कमर गनी उस्मानी उत्तर प्रदेशना बाराबंकीनो छे। जहरीला भाषण उश्केरणी माटे कुख्यात छे आ मौलाना। युवानोने जिहाद अने इस्लाम तरफ लई जाय छे। किशनना जे हत्याराओ छे ते मुंबईमां गनीने मळ्या हता। शब्बीर ने इम्तियाजे मुंबईमां गनी साथे मुलाकात करी हती। गनीए कह्युं हतुं कोई धर्म सामे बोलाय तेने हटावी दो। महत्वનું છે કે ડીએસપી સામે પહેલા માફી માંગ્યા કેસ પતાવી દેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે માત્ર ગુજરાત પૂરતો પૂર્ણ થયો હતો। ગુજરાતની બહાર હજી પણ ધર્મના નામ પર લોકોમાં રોષ હતો અને તેમાંનો સૌથી મોટો માસ્ટર માઇન્ડ આ મૌલવી ગની હતો। હજુ અનેક મૌલવીઓના તાર તપાસમાં આવી શકે છે। નીરજ ગૌર સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે મારી સાથે। જી નીરજ, शब्बीर ने इम्तियाजे मुंबईमां गनी साथे मुलाकात करी हती। उत्तर प्रदेशथी तेने झड़पी लेवामां आव्यो छे, शुं छे अपडेट? देखिए, ये बताया जा रहा है कि गुजरात एटीएस की टीम जो है वो दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली पहुंचने के बाद में जो कमर गनी उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि गुजरात में किशन बोलिया ने एक फेसबुक पर इस्लाम के बारे में कुछ अभद्र पोस्ट किया था, जिसके बाद में और कुछ जो मुस्लिम संगठन के जो लोग थे उन्होंने इसको लेकर के काफी गुस्सा भी जाहिर किया था। और जिसके बाद में बताया जा रहा है कि इनके मारने की प्लानिंग की गई थी, जिसमें जो शख्स है उसका नाम जो है वो किशन बोलिया है, जिसकी हत्या की गई थी। और इस हत्या के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, गुजरात एटीएस ने। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद में पता चला कि उनके संबंध जो है वो कमर गनी से भी हैं। तो उसके बाद में यहाँ गुजरात एटीएस की टीम दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद में जो कमर गनी है उसको दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, एक सवाल और है। तहरीके फरोग इस्लामी जो संगठन है उसका भी उसने स्थापित किया हुआ है। कितने लोग उसमें शामिल हैं, कब से स्थापना की गई थी उसकी, और कौन कौन से कांड, क्योंकि त्रिपुरा में भी जो नवंबर में रमखान हुए थे उसमें 21 दिन तक ये जेल रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कमर गनी पर त्रिपुरा में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद में उनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। और जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गुजरात एटीएस का कहना है कि अभी फिलहाल इनको हिरासत में लिया है और जो पूरा सीक्वेंस है, क्या इनका संबंध है, क्या ये प्लानिंग में पूरे साथ थे, इनका क्या रोल था, उसको लेकर के गुजरात एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। जिसके बाद में अगर इनके जो भी इनका जुर्म है अगर वो सही पाया जाता है तो उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्लीना मौलवी कमर गनी उस्मानी ने एटीएसની ટીમે ઉઠાવ્યો છે। મૌલાનાને દિલ્હીથી ગુજરાત લઈ આવવા માટે રવાના અને ત્યારબાદ એટીએસ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને વધુ કેટલીક જાણકારી સામે આવી શકે છે। સામે ચૂંટણીએ પૂર્વ મંત્રી યોગેશ પટેલની નારાજગી સામે આવી। સંકલન બેઠકમાં માંજલપુરના ધારાસભ્યએ હૈયાવરા ઠાલવી છે। માંજલપુર વિધાનસભા વિસ્તાર સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે। શહેરનો તમામ કચરો મારા મત વિસ્તારમાં નંખાય છે તેવી વાત તેમણે કરી। માંજલપુર ડમ્પિંગ સાઇટ પર કચરો નંખાય છે તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો। હવેથી કચરો નાખશો તો હું આંદોલન કરીશ, યોગેશ પટેલે આ વાત કરી। વધુ 4 સ્થળે ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવો। પોતાના જ પક્ષ ભાજપ પર યોગેશ પટેલે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો। માંજલપુરમાંથી એક પણ મેયર ભાજપે નથી બનાવ્યો। માંજલપુરમાંથી એક પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો ચેરમેન
નથી બનાવવામાં આવ્યો. વડોદરાના માંજલપુરના ધારાસભ્ય અને રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી યોગેશ પટેલે પાલિકામાં મળેલી સંકલનની બેઠકમાં મહત્વના મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે, જેમાં શહેરમાં 4 જગ્યા પર વધારે ડમ્પિંગ સાઇટ બને તેવી તેમને માંગણી કરી છે. સાથે જ હવેથી માંજલપુરમાં જો કચરો નાખવામાં આવશે તો તેઓ આંદોલન કરશે તેવી તેમને ગર્ભિત ચીમકી પણ ઉતરી. ત્યારે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. યોગેશ કાકા, શું કહેશો? જે રીતના કાલે સંકલનની બેઠક મળી, શું તમે રજૂઆત કરી અને તમે કહી રહ્યા છો કે ડમ્પિંગ સાઇટમાં જો હવે કચરો નાખવામાં આવશે તો આંદોલન કરીશ? ગઈકાલે કમિશનરે જે સંકલન મિટિંગ બોલાવેલી એમાં મેં જે રજૂઆતો કરી, ખાસ કરીને વર્ષો પહેલાં મકરપુરા વિસ્તાર, જાંબા વિસ્તાર કાં તો માજલપુર વિસ્તાર વધારે ડેવલપ થયો નહોતો. એ વખતે જે તે મેયર હતા એ વખતે આ જમીનની માગણી થયેલી અને આખા શહેરનો કચરો ત્યાં નાખવામાં આવે છે. તો મારું જે એનાથી અમારા વિસ્તારમાં જ્યારે પવન વધારે ફૂંકાતો હોય ત્યાં એની ગંધ આ બધા વિસ્તારમાં આવે છે. હવે છે ડમ્પિંગનો જે છે ત્યાં સુધીને હવે બધું ડેવલપ થવા માંડ્યું છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે ભાઈ અધિકારીઓને મેં કીધું છે કે ચારેય વિસ્તારમાંથી પૂર્વમાંથી કચરો લાવો, ઉત્તરમાંથી લાવો, પશ્ચિમમાંથી લાવો, આ બધો લાવો. એક તો તમને કાર્ટિંગ બી વધારે પડે છે ને બીજું એક જ જગ્યા પર ડમ્પિંગ કરવાનું કારણ શું? તમે સરકાર પાસે ચારેય વિસ્તારમાં તમે માગણી કરો, અમે બી સાથ આપીશું અને સરકારને કહીશું કે આ લોકોને ડમ્પિંગ માટે જગ્યા આપો. કારણ કે એક જ જગ્યા ડમ્પિંગ થવાથી અમારા જે બી લોકો તઈ રહે છે એ લોકોની સ્વાસ્થ્યનો બી પ્રશ્ન ઊભો થયો છે અને લોકોની રજૂઆતો બી હું જ્યારે એ વિસ્તારમાં જઉં છું તો લોકો રજૂઆતો કરે છે. એટલે આ મુદ્દે અધિકારીઓ જોડે મારે ચર્ચા થઈ છે અને એ લોકો કાગળ લખવાના છે. આંદોલનની વાત કરી તમે? ના, હવે જો તમે માગણી નહીં કરો અને આની આ જ ચાલુ રાખશો તો અમે ગાડીઓ રોકીશું. બીજી તમે એક અન્યાયની પણ વાત કરી છે કે તમારા મત વિસ્તારને અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યાંથી નથી મેયર કે નથી સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન. વર્ષોથી જ્યારથી હું માજલપુર વિસ્તાર લડું છું કે રાવપુરા વિસ્તારની, અમારા ઉમેદવારો વધારે જીતે છે. અમે સાંસદના ઇલેક્શન હોય કે અમારા પ્રધાનમંત્રીનું બી ઇલેક્શન હતું તો વધારે વોટ અમે માજલપુર વિસ્તારમાંથી અપાઈએ છીએ. તો પછી શા માટે આજ સુધીને 95થી આજે 2022 સુધીને અમને કોઈ બી અગત્યની પોસ્ટ અમારા વિસ્તારમાં આપતા નથી, જેથી અમને અન્યાય થાય છે અમારા વિસ્તારને અને અમને અમારું જે મોટા કામો છે એ કામો થઈ શકતા નથી. અને મેયર કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન એ પોતાના વિસ્તારનું ડેવલપ, પોતાના વિસ્તારનું જ કામ વધારે કરતા હોય છે. માટે મેં આ રજૂઆત કરી. એટલે મેયર કે ચેરમેન તમારું નથી સાંભળતા? સાંભળવાનો સવાલ નથી ભાઈ. આજે લોકોની માનસિકતા એવી થઈ ગઈ છે કે પોતાના વિસ્તારમાં કામ કરવું, બીજા વિસ્તારમાં કામ ઓછું કરવું. એના લીધે કારણ કે અમારે વારંવાર એક વાતની રજૂઆત કરવી પડે એટલે આ પ્રશ્ન છે. એટલે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે મેયર અને ચેરમેન એમના વિસ્તારના કામો કરે છે, બીજા વિસ્તાર સાથે અન્યાય કરે છે? આજ લગીને જે મેયર કે એ આયા એ પોતાના વિસ્તારનું જ વધારે જોયું છે, માટે આ કહેવું પડે. અચ્છા, એક સવાલ એ છે, તમે એક મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો છે કે ભાઈ કોર્પોરેશનમાં વર્ષોથી મુખ્ય પદો પર ભરતી નથી થઈ રહી, પદો ખાલી છે. ના, એટલે જ્યારે હું મિનિસ્ટર હતો ત્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ મને કહેલું, મેં એ વખતના તત્કાલીન કમિશનર જોડે જાહેરમાં વાત કરેલી છે કે ભાઈ તમે જે મુખ્ય પોસ્ટ છે, આજે ફાયર બ્રિગેડ છે એનો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ નથી. 16 વર્ષથી અહીં ગાડી કોઈ સિટી એન્જિનિયર નથી કે ગાર્ડનમાં સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ નથી. આ બધી અગત્યની પોસ્ટ જલ્દીથી ભરવી જોઈએ, જેનાથી લોકોના કામ જલ્દીથી થાય અને શહેરનું સુંદરતા બી વધે, શહેરમાં સફાઈ બી સારી થાય. એ માટે મેં રજૂઆત કરી છે. કાકા, એવું તો નથી ને કે અત્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે તો એને લઈને ક્યાંક તમને ડર હોય કે ટિકિટ કપાઈ જશે અને એને તમે મારે તો હું તો 12 માસ ગાજું છું
હું કંઈ ચોમાસામાં ગાજું એવો માણસ નથી. તમે જાણો છો જ્યારે મુદ્દાઓ જે બી ઊભા થયા છે, હું તો ઇલેક્શનની ટિકિટ આપવાની હોય છે એ વખતે બી કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થયો હોય અને સરકાર મારી ટિકિટ કાપે એવા પ્રશ્નો બી એ વખતે જે તે વખતે ઊભા થયા છે. માટે આ ઇલેક્શન તમે 12 માસ અમે અમારા વિસ્તારમાં ફરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે તો હું 7 વાર અહીંનો ધારાસભ્ય અને વડોદરા શહેરમાં કાયમ હું વધારે વોટથી જીતું છું. એટલે આમાં કોઈ તમે લોકો બધી જ વસ્તુને ઇલેક્શન સમજી લો છો. લડવાની ઈચ્છા તો ખરી ને કાકાની? હે લડવાની ઈચ્છા તો ખરી? ભાઈ એ જે વખતે જે સમય આવશે એ વખતે જોઈશું. જે રીતના યોગેશભાઈ પટેલ જે ધારાસભ્ય છે અત્યારે માંજલપુર વિધાનસભાના, તેમને સ્પષ્ટ કીધું છે કે તેમના માંજલપુર વિધાનસભા વિસ્તારને અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોર્પોરેશનને મહત્વની પદ તેમને નથી આપવામાં આવ્યું. તો તેમના વિસ્તારમાંથી મેયર હોય કે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન હોય, અને તેઓ પોતપોતાના વિસ્તારનું જ વધારે કામ કરે છે, અન્ય વિસ્તારોમાં કામ ઓછા કરે છે તેઓ યોગેશ પટેલ કહી રહ્યા છે. ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ કીધું છે કે જો તેમની માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો તેઓ ગાડીઓ રોકશે કચરાની અને આંદોલન પણ કરશે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા. તો હું આંદોલન કરીશ, યોગેશ પટેલનું આ નિવેદન કે તેમના વિસ્તારમાં જે ડમ્પિંગ સાઇટથી લઈ અલગ અલગ મુદ્દાઓ આપે સાંભળ્યા અને અત્યારે ભાજપ વડોદરામાં ડખે ચડ્યું હોય તેવા એંધાણ છે. આ તમામ સ્થિતિની વચ્ચે વડોદરા મેયરે શું કહ્યું, આવો જોઈએ. માંજલપુર વિધાનસભાની બહારના ભાગની અંદર એવું કહી શકાય કે જામવામાં છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આ લેન્ડફિલ્ડ સાઇટ સરકારે ડેઝિગ્નેટ કરી છે. આ લેન્ડફિલ્ડ સાઇટ પર જે તે સમયે કચરાનો ઢગલો થતો હતો. ત્યારબાદ ફરિયાદો મળતા આપણે બાયો રેમિડિશન પદ્ધતિથી ત્યાં કચરાનો નિકાલ થાય એ દિશાની અંદર પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ પણ ત્યાં સ્થાપિત કર્યો છે. તો આગામી દિવસોની અંદર એટલે આગામી મહિનાઓમાં હું એવું કહી શકું કે આશરે 10 મહિનાની આજુબાજુમાં આ લેન્ડફિલ્ડ સાઇટ ક્લિયર થઈ જાય એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશનનો પ્રયત્ન રહેવાનો જ છે. કોઈ બીજી રીતે ન લેતા કોર્પોરેશન એનું કામ કરી રહી છે. એટલે અમે ધારાસભ્યશ્રીને પણ વિનંતી કરીશું કે આ દિશાની અંદર છેલ્લા 10-12 વર્ષથી જે સાઇટ છે એને ક્લિયર કરવાનો પ્રોસેસની વાત કોર્પોરેશન કરી રહી છે. મેયર કે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન બંને પોતાના વિસ્તારના જ કામો કરે છે, અન્ય વિસ્તારો સાથે ભેદભાવ રાખે છે. મારા ધ્યાનમાં નથી, આવી કોઈ વાત અમારી ચર્ચામાં યોગેશભાઈ જોડે આવી નથી. પણ જો આવું પણ હશે તો અમે એમને દેખાડીશું કે માંજલપુરમાં કેટલા કરોડના કામો થયા છે, કેટલા કરોડના કામો મુકાયા છે અને અમારા વિસ્તારમાં શું થયું છે એ પણ એમને અમે દેખાડીશું. હા, બિલકુલ તદ્દન ખોટી વાત છે. તો મેયરે કહ્યું છે કે આ તદ્દન ખોટી વાત છે. જે પણ વિસ્તારમાં કામો થયા છે શું છે અમે જોઈ લઈશું, પરંતુ તેમણે જે કહી છે તે વાત ખોટી છે. રોકાઈશું હાલ એક બ્રેક માટે, બ્રેક બાદ પાછા ફરીશું.